परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान। रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावहें खर्चें राल मिल भाई, टोट न आवे वध दो जाय। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लया रड़ाए। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लया रड़ाए। परम सत्कारयोग दीन दुनी दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाज़रियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। हर साल की तरह सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पोथी साहिब दे रूप दे विच पहले प्रकाश पुरब की याद नूं ताज़ा करदियां होयां इन्हां विशेष गुरमत समागमां दी आप सारी संगत हाज़री भर रहे हो। वो इतिहास का बड़ा यादगारी पल जदों धन धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज ने दरबार साहब जी की रचना करवाई की। और बड़ी अनोखी बात है कि दातार जी ने उस जगह के उत्ते आप एक दिन भी अपना आसन ला के दीवान नहीं सजाया। मानो इस करके कि पातशाह जी ने दरबार साहब की रचना ही बाणी के प्रकाश हित की सी। और सब तो पहला उस मुकद्दस स्थान के उत्ते केवल गुरबाणी का प्रकाश ही पोथी साहब जी के रूप में किया गया, जिस दी संपादना धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने रामसर के अस्थान ते भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के 1604 ईस्वी दे विच कीती। अते इस दा पहला प्रकाश जिहड़ा सी ओह 1 सितंबर नूं दरबार साहब दे विच करके सिख पंथ की बड़ी महान और माया नाज हस्ती सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी नूं धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पोथी साहब जी के रूप में ताबिया बिठा के तिन्हां दे पासों उस जगह के उत्ते सरबत संगत नूं बाणी श्रवण करवाई गई। इउं कह लो एक मील पत्थर है सिख इतिहास के अंदर कि जिहड़ी गल सतगुरु गुरु नानक महाराज शब्द गुरु की आरंभ तो ही कह रहे सन अते बाणी की जो संभाल गुरु नानक महाराज ने आप की, उस बाणी नूं एक ग्रंथ की हैसियत विच एक जगह के उत्ते उसका संपादन करके गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अगलेरा सब तो महान ते वड्डा कारज कर दिता है। और नाल मैं भी संखेप जी गल आप जी दे नाल सांझी कर लवां कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे 2 संपादक इतिहास विच होए ने, धन गुरु अर्जन साहब जी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, जिन्हां ने मगरों जाके 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी नूं बा तरतीब इस विच दर्ज करके इसकी संपूर्णता की है। और 1608 ईस्वी 1708 ईस्वी के अंदर नांदेड़ की धरती ते अपने ज्योति जोत समाउण तो पहला
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁਬਾਰਕ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰਾਤੀ, ਰੁੱਤੀ, ਥਿਤੀ, ਵਾਰ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀਮਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਮੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਲੋ ਭਵਨ, ਇਹ ਖਾਂਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਔਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਔਧ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੋਚ? ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਸਵਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਸਵਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 74 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰ, 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਰਤੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰੈਣ ਕੈ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲਾਵਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪੱਕ ਗਈ, ਪੁੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਨ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 4 ਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਕੁੱਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਬੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 12 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਸਗੈ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ। ਮਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ, ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਭਲੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਫਲੇ ਹਨ ਜੀ? ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ, ਸਮਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਫਲ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਫਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਕਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਸਫਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਤਰਸ ਰੱਖੀ, ਦਇਆ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ 12 ਮਾਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਚਰਣੀ ਪਵਾਂ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਧੀ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਸਖਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਉਂਦਾ?
बड़ा स्वादला पक्ष महाराज गुरु अर्जन साहब ने इस बाणी च बयान किया। हुण अगे तुरदे जाइए, कबीर साहब जी की थिती बाणी आउंदी है। वैसे जदों सुखमनी साहब की समाप्ति होंदी है उत्थे अगे जाके भी थिती, फिर गौड़ी। थिती बाणी का नाम है, गौड़ी राग है, दोवें अड अड ने, इनू विश्राम दे के बोलना पैंदा है। उस विच भी तुसी एकम, द्वितीया, ये सारे शब्द पढ़ोगे। थितां चंद्रमा के हिसाब नाल 5 थितां जिहड़ियां ने, जिन्हों आपां सुदी ते वदी विच वंड लैंदे हैं ना, भी पूर्णमाशी तो लैके मस्या तक 30 दिन बनते हैं। तो ठीक इस 15 दिनों के वकबे दे नाल, क्षमा करना, एक पूर्णमाशी तो दूसरी पूर्णमाशी तक 30 दिन बनते हैं। तो पूर्णमाशी तो 15 दिन का जोड़ा सफ़र है वह मस्या वाले पासे है, तो मस्या तो 15 दिन का जोड़ा अगला सफ़र है वह पूर्णमाशी वाले पासे है। उहदे नाल चंद्रमा वाधा घटदा है। समुद्रां विच जवार भाटे आउंदे ने। पुराने समयां दे अंदर अज वर्गे कैलेंडर नहीं सन। अज आपां कैलेंडर तो तरीक वेख लैंदे हां, बड़ा सौखा ढंग है। पुराने समयां 'च साधन नहीं सन। लोग चंद्रमा के वाधे तो वेखते सन भी पूर्णमाशी नेड़े आ रही है। तो जिस दिन पूर्णमाशी होएगी, पूर्णिमा पूर्यो चंद आकाश, गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया है, उस दिन पूरा चंद्रमा आकाश विच दिखाई देगा। उन्होंने पूर्णमाशी ताइयों कहते सन भी चंद्रमा पूरा हो गया, पूर्णमाशी, मास महीना पूरा हो गया। तो ज्यों हुण पूर्णमाशी लंघ गई, हुण चंद्रमा घटेगा, थोड़ा 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 घटता जाएगा, तो हनेरा वधदा जाएगा। तो मस्या की जिहड़ी रात आएगी वो काली रात होएगी, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच प्रतीक वरत्या है भी जिन्हों दसना होवे ना चारे पासे भाई हनेर गर्दी मची हुई, बुरे हाल ने, लोग जनता त्राह त्राह कर रही है, उन्होंने वे प्रतीक पुराने लोग वरतते सन भी इत्थे तां मस्या वर्गी काली बोली रात पई हुई है। गुरु नानक महाराज ने वरत्या कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाई कह चढ़िया, भी सच नूं चंद्रमा नाल तुलना दिती ते झूठ नूं मस्या दी रात नाल तुलना दिती, भी नेरा ही नेरा है सारे पासे। ज्ञान का तो कोई रोशनी चंद्रमा विखाई नहीं दे रहा सारे पासे, ऐसा माहौल बनया पे। क्यों किया महाराज ने? जिथे राजे पाप करते होण, राजियां दे अहलकार लोकां कोलों लुट सुट करके कुछ हिस्सा राजे नूं देण ते बाकी आप रख लैण, ते जिहड़े उन्हां दी थलड़ी श्रेणी है, जनता दी नौकर खवाउण वाली अफसरशाही, वो लोकां नूं पाड़ पाड़ के खांदी होवे, जुल्म करदी होवे, सरकार दा भै डर बनाई रखण लई। जिथे औरत अपने भरता नाल वफादारी ना रखे ते भरता जिहड़ा अपनी औरत नाल वफादारी ना रखे, परिवार निगर जाण। जिथे मां बाप दा और बच्चे इज्जत ना करन, ते जिथे बच्चियां दी सही गुणां वाली पालना मां बाप ना कर सकन, जिथे रिश्वतखोरी, अंध विश्वास, झूठ ते बेईमानी दा बोलबाला होवे, जिथे धार्मिक आगू कर्मकांड विखावे करते होण ते रब दे नां ते धर्म दे नां ते जनता नूं बेवकूफ बना के लुट रहे होण, इस माहौल नूं महाराज ने मस्या दी रात आखे। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नहीं कह चढ़िया। सो ये महाराज के बाणी च वरते हुए प्रतीक ने। क्योंकि पहला गल ये कहीए कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उड़ रहा, तां नेरा पिया, धर्म नहीं रह गया। हुण कबीर साहब जी की अगे जाके थिती आउंदी है, उस बाणी का नाम ही थिती है, कबीर साहब जी की बाणी है। तो उस बाणी तो बाद वैसे उस विच बड़ियां स्वादलियां गल्लां भी कबीर साहब जी ने इस गल बाबत कहीआं ने। आपां सारे दसवीं मनाउंदे ने, वो लोग गुरुद्वारियां दे विच भी मनाउण लग पए भी अज दसवीं है, दसवीं थित है भाव। उत्थे भगत जी ने आख्या दसवीं दाह दिश होए आनंद। ये गल्लां कहीआं 14 नूं लोग जाते हैं कि अज 14 है, अज पवित्र दिन है, मस्या का पवित्र दिन है, अज पूर्णमाशी का पवित्र दिन है। गुरु प्यार वालिओ दिन सारे ही गुरबाणी की नज़र नाल वेखो पवित्र ने, कोई अपवित्र नहीं। रब ने जिहड़ी मस्या बनाई की वही कली पवित्र है, बाकी सारा महीना पवित्र हो गया। पूर्णमाशी तो पवित्र हो गई, बाकी समय जिहड़े ने वो अपवित्र हो गए। नहीं,
ये मैं गल पहला सांझी कर ली भी कुदरत ने जिहड़ी सानू समय की दात दी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते वाहिगुरू तेरा बनाया होया खोटा किवें हो सकता है, सारा ही चंगा। मैं तेरे समय च कांड नहीं कढ़दा, कांड नहीं कढ़दा। वैसे मैं नुकता तुहाडे नाल तुरदियां तुरदियां साझा कर ही दियां भी क्यों गुरुद्वारियां विच संगरांदां दे दिन जां मस्सिया दे दिन जां चौदह वाले दिन, ये दिन आखिर इन्हां दा गुरुद्वारियां नाल संबंध जुड़िया क्यों? आपां सारे ही जिन्ने बैठे हैं धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो बचन पढ़ते हैं भी सारे ही दिन भाई चंगे ने, गुरु ने कह दिता, बचन मैं साझे कर लए ने। पर इन्हां दा संबंध गुरुद्वारियां नाल जुड़ किवें गया? कई बार गुरसिख इस गल उत्ते जिरा करते हैं। दरअसल पुराने समयां दे विच तरीकां दसन वर्गे साधन नहीं सन, ते गुरुद्वारे भी इतिहासक जां बहुत विरलियां थावां ते हुंदे सन। अज वर्गू नहीं सन भी हर पिंड दे विच गुरुद्वारा होए, हर शहर दे विच 5-5 10-10 20 गुरुद्वारे, ऐसा नहीं सी। बहुत खास थावां ते गुरुद्वारे सन, आबादी टावी टावी सी और दूर दूर सी। इस करके उन्हां समयां दे अंदर ईसवी कैलेंडर का तो कोई नामो निशान नहीं सी। साडे इस खिते दे अंदर इनू कोई जनवरी फरवरी तो जानता नहीं सी, ना ये सन चलता सी, साडे संमत चलता सी, विक्रमी संमत, जेतू संमत उन्होंने कहिंदे ने। वो संमत साडे इस खिते में चलता सी ते देसी महीने ही जिहड़े सन उन्हां दे हिसाब नाल ही, क्योंकि उन्हां महीनों का संबंध रुत्तां दे नाल है। चेत है, वैसाख है, जेठ है, क्योंकि खेती प्रधान सूबा है साडा। ये फिर मौसम जिहड़ा है 6 रुत्तां दे ते महीनों दे हिसाब नाल चलिया करदा। तो जिस वेले साडे धार्मिक मुखियां ने गुरुद्वारियां दे विच संगत दा इकट्ठ करना, तो हुण अज वर्गे ना अनाउंसमेंट दे साधन सन, ना सुनेहा देण दे साधन सन, ना कैलेंडर सन, तो की कीता जाए? उन्होंने एक ये मिथ लिया भी भाई हर संगरांद वाले दिन गुरुद्वारा साहब विच दीवान सजेगा। रागी आम नहीं सन, ढाडी आम नहीं सन, प्रचारक आम नहीं सन, पता नहीं कित्थों किन्नी दूर तो किसी ने आना है। तो पहला ही कह दिता जाता भी भाई इन्ने महीनों तक तुसी साडे सेवा करनी है। धर्मशालिया सिख कल्ला हुंदा सी जिहड़ा धर्मशाल का प्रबंध संभालिया करदा। तो मिथ लिया हर संगरांद वाले दिन इत्थे दीवान सजेगा, लोगों लिए समझना भी सौखा। हर पूर्णमाशी वाले दिन इत्थे दीवान सजेगा, हर मस्सिया जां चौदस वाले दिन, दसवीं वाले दिन इत्थे दीवान सजेगा, हर दिवाली नूं इत्थे दीवान सजेगा। ते गुरपुरब जिहड़े हन वो भाई आ गुरपुरब ऐस पूर्णमाशी नूं आउंदा है, आ गुरपुरब ऐस मस्सिया दे नेड़े आउंदा, दीवान सजेगा। हुण तुसीं अंदाजा ला के वेखो, गुरु दे नाल ते गुरमत दे नाल जुड़न वास्ते ये दिन जिहड़े सन लोकां नूं दसणे सौखे सन। तो पिंडां दे बजुर्ग भी जान लेंदे सन भी अज तो मस्सिया किन्ने दिनां बाद आएगी, पूर्णमाशी किन्ने दिनां बाद आएगी। हुण उदों तक कोई एयर कंडीशन नहीं सन भी लोग अंदर वड़ जाण ते कुदरत नाल सांझ ही ना बणे। लोग सौंदे ही बाहर, रहिंदे ही बाहर, लोकां नूं पता सी भी तारियां दे हिसाब नाल लोग सफर करते सन। दसम गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का जीवन पढ़ी दा। महाराज ने जिस वेले चमकौर की गढ़ी नूं छड्डिया ते तारे की सेध उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने रात का सफर माछीवाड़े के जंगलों में कीता, क्योंकि तारे की सेध उत्ते पुराने लोगों का समझण दा इह ढंग सी। साडे ग्रंथां दे रचनाकारां ने, सिख विद्वानां ने बड़ी प्यारी गल लिखी है। वो लिखते हैं भी ज्योतिष जिहड़ा है ना, ज्योतिष अज ज्योतिष का मतलब तुसीं जानदे हो साडे मुल्क विच की बन गया। ज्योतिष जिहड़ा है, ज्योतिष एक विद्या है। ये काहदी विद्या है? दिनां नूं, वारां नूं, महीनिਆਂ नूं, थितां नूं, धरती नूं, आकाश नूं, इन्हां रुੱਤਾਂ ते ਸਮਿਆਂ ਦੀ खोज ते जानकारी, ये ज्योतिष है। ये अगे 2 हिस्से ने। ज्योतिष विद्या का पहला हिस्सा है गणित, गणित ज्योतिष। गणित का मतलब होंदा गिनती। जे मैं पहलों दसी है भी पूर्णमाशी तो 15 दिन बाद मस्सिया आएगी, उन्हां दिनां का हिसाब किवें रखना है, सालां का हिसाब किवें रखना है, हर चीज़ का समय की काउंटिंग गिनती करनी, इस विद्या नूं कहंदे सन गणित ज्योतिष। फिर साडे वर्गे पुजारियां ने वो सी फलित।
ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਆਹ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਲੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਛੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਪਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੰਪਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੋਣ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਕੰਪਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਣ ਤੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੌਸਮ, ਰੁੱਤ, ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਕੀ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5-5 ਰੁਪਈਆਂ ਬਦਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੋਚੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ਗਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਿਕ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ। ਕਾਂਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਪੱਤਰੀ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲੀਕ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲਾਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਮੰਗਲੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਤਰੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਪੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ, ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀਏ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਵਾਓ, ਬਣਵਾਓ, ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ, ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਕਾ ਮੰਗਲੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੜਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਘੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੰਗਲੀਕ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਨਵੈਮ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਦੀ ਕਾਢ? ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕਾ ਮੰਗਲੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਈ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ MLA ਹੋ, MP ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਬੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਫਲਿਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੁੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ,
ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤੇ ਸਿਦਕ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬੜੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੜ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਰਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਕਹਿਣ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਅੜ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੀਏ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਝਗੜੀਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਂ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਦੇ ਨਿਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਆਲਿਓ ਦੁਆਲਿਓ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਚੰਗਾ ਜੰਮ ਘਟਾ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਾ ਸੋਧਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਸਾਹਾ ਸੋਧਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ? ਗਰੰਟੀ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹੇ ਸੋਧ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਤਾ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਾ ਸੋਧਣਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਨਾ ਵਸਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੀ ਵਿਪਦਾ ਪਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਵੇਖ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ। ਨਾ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਆਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈਂ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ, ਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਸਿਰ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਡੋਲਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ, ਸਿਰ ਦੁਖੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁਖੇ, ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦੁਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾੜ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਭਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਭਰਮ ਖੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਰਚ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਲਿਖੇ ਵੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਟਣੇ, ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੰਡ, ਚੱਲ ਜਲਣਾ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ ਸਾਹਾ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗ। ਇਹ ਪਾਂਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰੰਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਦਮ ਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਲਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਾ ਧਾਰ, ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਰ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਾ ਗਣੈ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਧਦੇ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮੀ ਤੁਸਾਂ, ਪਾਲੀ ਤੁਸਾਂ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤੁਸਾਂ, ਪਾਲਿਆ ਤੁਸਾਂ, ਕਮਾਈ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਵਹਿਮ ਦੀ। ਭਰਮ 'ਚ ਵੱਜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੱਸ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਮੰਗਲੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਜਿਹੜੇ ਫਲਤ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਫਲਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੰਗਲੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਲੈਣਾ ਤੇ ਕੁਲੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆ ਗਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸੁਧਰੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਲੈਣ ਹੈ, ਕੁਲੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕੁਲੈਣੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰਿਆ ਪਾਰਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀਰਜ ਜਦੋਂ ਰਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆ ਸਭ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਲੱਛਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਭਰਮਜਾਲ? ਇਹ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹਾਂ? ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਅਸਾਂ ਖੰਡਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਵ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ। ਖੌਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾਇਆ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਪੇਟੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਵੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਦੰਦ ਬੁੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਿਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਮਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਦੰਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਲੈਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਸਮਝਿਆ। ਵਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਬੀ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਥਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਥਰਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ
ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕੁਥਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ? ਇਹ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਸੁਥਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਥਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਐ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸਹਿਜ ਕਰ ਲਹੀਐ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਿਕ ਕਾਂਡੀ ਕੀਨੀ, ਪਤਰੀ ਵਾਚਦਾ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਸਭ ਸੇ ਉਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨਾ ਸਗਲੀ ਛਾਰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਿੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਦਾ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਆਦਤ ਕਰੈ ਭਗਤਿਆ ਰੰਮ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨ ਸਾ ਥੰਬ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਾਏ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਿੱਤੀ ਲਿਖੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ। 7 ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਿੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ 7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 7 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਖੋਲ ਬਈਏ, ਵਾਲ ਖੋਲ ਬਈਏ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆ ਕੇ ਆਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸਿਰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਤਵਾਰ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਬੇੜ ਆਈਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘੁਣਤਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਵੀ ਲਓ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੇ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਾਡੀ ਵਹਿਮੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲਾਏ। ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਓ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੁੱਤੀ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੁੱਤੀ ਸਲੋਕ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਕਨਾ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇਂ ਆਨੰਦ ਜੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਹੰਢਾਈ, ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ 'ਚੋਂ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਈ ਉਹ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਤੇ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ। 3 ਰੁੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੈ ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਅਡੰਬਰੋ,
ਅੱਸੂ ਕਤਕੇ ਹਰ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਿਸੀਅਰ ਰੁੱਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਹਿਮਕਰ ਰੁੱਤ ਮਨ ਭਾਵਤੀ, ਮਾਘ ਫਗਣ ਗੁਣਵੰਤ ਜੀਓ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁੱਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਂ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ 12 ਮਾਹ। 12 ਮਾਹ, 2 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਦਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਨਾਨਕਾਣੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਵੀ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਦਕ ਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗੀਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਤਰੌਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਮੈਂ? ਖੜੇਗਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਫਰੀ ਸਾਇਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਸਫਰੀ ਸਾਇਜ, ਸਫਰੀ ਸਾਇਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਆਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜਨੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠੀ ਬਥੇਰੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਝੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੇਚ ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਧਰਮ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗੀ? ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਹਿਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਹੋਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਉਲਝਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੰਨੇ
ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਬ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਮੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਕਿਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹਿਣਾ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ। ਮੋਰ ਕੂਕਦੇ ਸਨ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕੂਕਦੇ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਕਮਰੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਹ ਅੰਬ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ। ਵਿਸਾਖ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ, ਰੁੱਖ ਚੋਂ ਕਰੁੰਬਲ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਖਾ ਫੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ, ਦੁੱਧਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਵੈਸੇ ਹਾੜ ਨੂੰ ਅਸਾੜ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰੱਥ ਫਿਰੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਰੱਥ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ? 1 ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਛਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਆ ਰੱਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ, ਟੀਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੇ। ਬਾਰੇ, ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਲ ਭਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਿੰਡੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਡੱਡੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ, ਵੀ ਡੱਡੂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਹਾਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਈ ਪਈ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡੰਗ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਬਰ, ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਲ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਮਨ ਹਾੜੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਉਹ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਚੜ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਹੂ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ ਲੋਕ ਬਿਠਾਵੈ ਪਨਹਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੋਪੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਮੀ ਠਾਉ ਰੋਪੋਂ, ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ ਹੋਂ ਬਿਨ ਗਾਂਠੇ ਜਾਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਸੀਨੇ। ਕੈਸੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪਏ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਉਹ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਤ ਜਿਓ, ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ ਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਛਪਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਚਰਨੈ। ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕਿਰਤ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋਂ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਜੋ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ, ਮਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਕੀ ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ। ਆਓ ਉਸ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਨੂੰ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀਏ। ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਟ, ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।